नमस्कार दर्शक पवित्र चलतु जान आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मैंने सका जल्दी उठु निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु और आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर आज ओडिशा बंद आलर्ट रहा जिलापाल एसीपी को निर्देश बालेश्वर फकीरमोहन स्वयं शासित कलेजर छात्री सौम्याश्री विशी मृत्यु घटना आज कांग्रेस और वामदल ओडिशा बंद डाकर देते सकाल 6टारू संध्या 6टा पर्यंत 12 घंटिका ओडिशा बंद डाकर दी राज्यव्यापी यार प्रभाव बढ़िबार समान रही स्थिति को दृष्टि रखी जिलापाल और एसीपी को आलर्ट कर गृह विभाग पक्ष जारी चिठी अनुसार 12 घंटिया ओडिशा बंद पर सतर्क रहा निर्देश दिए आंदोलनकारी शिक्षानुष्ठान मार्केट ऑफिस बंद कर पारती टायर जाली रास्ता अवरोध कर पारती ओडिशार गुरुत्वपूर्ण रेल स्टेशन मानक रेल रोक प्रदर्शन हो पारे जहाँ ट्रेन चलाचल को बाधाप्त कर पारे परिस्थिति पर आग पदक्षेप नेବାକୁ परामर्श दिए सरकारी कार्यालय को सुरक्षा जोगाई देवाक निर्देशनामा जारी कर जरूरीकालीन सेवा प्रभावित नहवा गुरुत्व देवाक सूचना मिली। परवर्ती खबर आज श्रीजीव सर्वसाधारण दर्शन बंद आज 4.5 घंटा जगन्नाथ सर्वसाधारण दर्शन बंद श्रीमंदिर प्रशासन सूचना अनुसार संध्या 6:30 रु राति 11टा पर्यंत भक्त मैंने जगन्नाथ दर्शन करें यार कारण हूँ आज श्रावण कृष्ण सप्तमी तिथि श्री विग्रह बन लगी अनुष्ठान अनुष्ठित हो नीति अनुजाई श्रीजीव विशेष अनुष्ठान यह समय साधारण दर्शन बंद श्रीमंदिर प्रशासन भक्त मानू यह समय धैर्य रखी सहयोग करने को अनुरोध कर राति 11टा पर पुनर्बार सर्वसाधारण दर्शन आरंभ हो सूचना मिली। परवर्ती खबर आज बंद राज्यर समस्त पेट्रोल टांकी संघ नेला निष्पत्ति आज राज्यर समस्त पेट्रोल टांकी बंद रही विधिवत भाव पेट्रोल डीलर संघ घोषणा कर आज सकाल 6टारू अपराह 4टा पर्यंत पेट्रोल टांकी बंद जेहेतु कांग्रेस तरफ आज ओडिशा बंद डाकर दी से पेट्रोल टांकी सुरक्षा यह पदक्षेप संग्रह ग्रहण कर बंद द्वारा पेट्रोल टांकी प्राय 100 कोटी टंकार क्षति सह बर्तमान राज्य प्राय 3000 पेट्रोल टांकी काम कर टांकी सुरक्षा एपरी पदक्षेप ग्रहण कर संघ तरफ कहुई सूचना मिली। परवर्ती खबर राजस्थान में वर्षा प्रलय 16 मृत प्रबल वर्षा जो राजस्थान में केवल जे बन्या परिस्थिति सृष्टि होती नुहे बरं यह अनेक मृत्युर कारण सजी रिपोर्ट अनुसार राज्य में वर्षा जो होता विभिन्न दुर्घटन गत 24 घंटा मध्य प्राय 16 जन मृत्यु होती बुड़ीजा वज्रपात कोठा भुशुड़ा और विद्युत आघात जो मृत्यु अंतर्भुक्त बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री बासभवन में उच्चस्तरीय बैठक बालेश्वर एफएम छात्री मृत्यु घटना विरोधी बंद डाकर को नहीं आलोचना मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बासभवन में बुधवार राति एक गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होती बैठक में भाजपा राज्य सभापति मनमोहन सामल राज्य सरकार एकाधिक मंत्री उपस्थित थे बालेश्वर फकीरमोहन स्वयं शासित महाविद्यालय एफएम कॉलेज छात्री सौम्याश्री विशी आत्महत्या घटना को नहीं बैठक अनुष्ठित होता सूचना मिली बैठक में विरोधी दल बीजेडी एवं कांग्रेस अभियोग एवं राजनैतिक आक्रमण को किपरि मुकाबला से नहीं आलोचना होती कांग्रेस दल ए घटना को नहीं आज ओडिशा बंद डाकर देथिबा बेले बीजेडी बालेश्वर में 8 घंटिया बंद डाकर देछि सूचना मिली। परवर्ती खबर तपस्विनी एक्सप्रेस को पत्थर माड़ एसी कोच काच फाटिला राउरकेला भुवनेश्वर तपस्विनी एक्सप्रेस उपरे मंगलवार संध्या प्राय 7:30 बेले पत्थर माड़ होती
ଏଥିରେ ଏସି କୋଚ୍ 2ର ଝରକା କାଚ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି କଳୁଙ୍ଗା ଷ୍ଟେସନ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ରାଉରକେଲା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି କଳୁଙ୍ଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଏସିର କାଚ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିଯୋଗୁଁ କୋଚ୍ର 7, 8, 9 ଏବଂ 10 ନମ୍ବର ସିଟ୍ ପାଖର ଝରକା କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କୋଚ୍ ଭିତରେ ବସିଥିବା ରେଳଯାତ୍ରୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ରେଳଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନାକୁ ମିଳିଲା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୁଧବାର 16 ଜୁଲାଇ 2025 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। କୃଷି, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନା, ଏନ୍ଏଡିପିସି ଏବଂ ଏନ୍ଏଲ୍ସି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଥିରେ ସରକାର ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଧନଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସରକାର କୃଷି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ 36ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାର ସମନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 24,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ 100ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲେଶ୍ୱର ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ସଂସଦ ଘେରାଉ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ଏହି ସମୟରେ ସଂସଦ ଘେରାଉ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ଘେରାଉ ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଷ୍ଟମ ପୁରା ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଜାତୀୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅଳକା ଲମ୍ବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 2 ଦିନ ହେବ ଲଗାତାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 21ରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖ ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ତାରିଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁମ୍ବାଇ ଗଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ବେଳେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଇଥିବା ହେଲିକପ୍ଟରଟି 5 ସପ୍ତାହ ପରେ ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଏକ ଟ୍ରଲର ଉପରେ କ୍ରେନ୍ ସହାୟତାରେ ରଖାଯାଇ ମୁମ୍ବାଇ ନିଆଯାଇଛି। ହେଲିକପ୍ଟର ଟ୍ରକରେ ଲୋଡ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଦୁଇଟିକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଇନ୍ଧନ ଖାଲି କରିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ତଦନ୍ତ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପକାଇଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୁଧବାର ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିଏସ୍ପି ଇମନ କଲ୍ୟାଣ ନାୟକଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟ ତୋଷ ମିଶ୍ର ଇମନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଞ୍ଚାଳି ରାଉତ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୀମା ଡାଇଲା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ। ପିପିଲି ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରା ବିଷୟରେ କୁକୁଡ଼ା ମୋଡ଼କ। ପୁରୀ ପରେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଡେଇଁଲାଣି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ। ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କୁକୁଡ଼ା ମରା ଅଭିଯାନ। ଡେରା ବିଷ ଗୋଲରହାଟ ଅଞ୍ଚଳର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ପ୍ରଭାକର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ମରିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ କୁକୁଡ଼ା। ଗତ 3ରୁ 4 ଦିନରେ ମଲାଣି 800 କୁକୁଡ଼ା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କର ଚାଷୀ। ଖବର ପାଇ 7 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କୁକୁଡ଼ା ମରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି ଟିମ୍। ଏପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟ ବଢ଼ିଲାଣି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ।
ଡେଲାଙ୍ଗ ପରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଫାର୍ମରେ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କୁକୁଡ଼ା ମରି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାରମ୍ବାର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ରକ୍ତନାଳ ମୂତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚିଲିକା ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁର ଭୟ ପକ୍ଷୀପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦେୟମୁକ୍ତ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ 11 ବିଭାଗର 13 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦେୟକୁ ଛାଡ଼ କଲେ ସରକାର। 5 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 350 କୋଟି। ମାସିକ 2000 ଟଙ୍କା ଦେୟ ଦେଉଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟରେ ଆଜି 13ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ 11ଟି ବିଭାଗର 13 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର, ଶକ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଗଣଶିକ୍ଷା ଆଦି ବିଭାଗରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ଆନ୍ଦୋଳନ, ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଲା ଲୋଅର ପିଏମ୍ଜି। ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ପ୍ରତିବାଦ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାର ଦିନ ଲୋକସଭା ଘେରାଉ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଲୋଅର ପିଏମ୍ଜି ଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଯୁବ ଛାତ୍ର ଓ ମହିଳା କର୍ମୀ। ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ପୁଲିସ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଟକାଇଥିଲା ପୁଲିସ। ଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଏକ ପ୍ରକାର ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଲା ଲୋଅର ପିଏମ୍ଜି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା 19 ଯାଏଁ ବର୍ଷିବ। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ମାନ ଅଛି। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ମାନ ଅଛି। 18 ତାରିଖରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। 19 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ। ପର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସୂଚନା। ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ। ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ହୋଇଥିବା ସବ୍ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମୋବିଲିଟି, ଡିକଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ମୋଡିଲିଟି ପ୍ଲାନ୍ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାହାରିଲା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଗକୁ ଆହୁରି 2ରୁ 3 ରାଉଣ୍ଡ ବୈଠକ ହେବ, ତାପରେ ନିଆଯିବ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଫେରିଲା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯିବ ନମୁନା। ପୁରୀର ଡେଲାଙ୍ଗ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁମୁକାହାଟ ଗାଁରେ ଏକ ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମରେ କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ 3 ଦିନ ହେବ ଏଠାରେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କଠାରେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ଫାର୍ମର କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସି ରହିବା ସହ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଫାର୍ମର ମାଲିକ ପ୍ରଭାକର ଲେଙ୍କା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଫାର୍ମରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 33ଟି କୁକୁଡ଼ା ମରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 68ଟି କୁକୁଡ଼ା ମରିଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।